जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों, 7th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स अर्थात पौन तूफान ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ। इस चैप्टर के अंत में जो एक्सरसाइज है वो पहले 5 क्वेश्चनस 1 to 5 इस वीडियो में करन जा रहे हाँ। सो तुसी एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान दे नाल सुनो ते आंसर्स नूं अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, उतार लो ते मगरों दी इन्हां एक्सरसाइज़ नूं सवालों नूं बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। इसी चैनल के उत्ते तुहाडी दो प्ले लिस्टां हो रहीआं, एक 7th मैथ हैगी है ते एक 7th इंग्लिश हैगी है ते तुसीं मैथ और इंग्लिश दीआं लोड़ां भी पूरीआं कर सकदे हो। सो देखिए अगले सवाल। सो पहला सवाल है फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फिल इन दी ब्लैंक्स भर दिते बच्चों। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अर्थात हवा दबाव पाउंदी है, ठीक है। प्रेशर माने दबाव। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर भी कह सकते हैं या असीं कहते एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जे मूविंग एयर लिखा है तो मूविंग एयर की जगह एयर इन मोशन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर नियर अर्थ दी हॉट एयर राइजिज अप अर्थात धरती के लागे जो धरती तपदी है, गर्म होंदी है तो सेक दे नाल धरती नाल जुड़ी हवा भी गर्म होंदी है। सो नियर अर्थ दी हॉट एयर राइजिज अप, जिहड़ी हवा गर्म है वो उपर नूं उठदी है ते कोल्ड एयर कम्स डाउन, ते जिहड़ी धरती तो काफ़ी उपर हैगी है वो हवा ठंडी होंदी है ते गर्म हवा थल्ले होंदी उपर उठ के ठंडी हवा थां लैंदी है ते ठंडी हवा थल्ले आंदी है। सो याद रखना हॉट एयर हल्की होंदी है वो उपर उठदी है, कोल्ड एयर भारी होंदी है वो थल्ले नूं आंदी है, ठीक है। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनईवन हीटिंग ऑफ अर्थ। याद रखना अनईवन भी लिख सकते हैं तो अनईवन की जगह अनईक्वल भी लिख सकते हैं। तुसीं दो शब्द याद रख लो, अनईवन ते दूजा शब्द है अनईक्वल अर्थात जिहदे विच इकसारता नहीं हैगी। अर्थात विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनईवन हीटिंग ऑफ दी अर्थ अर्थात धरती जिहड़ी तपदी है सूरज की गर्मी दे नाल वो हर थां ते इकसारता वाली गर्मी दे नाल नहीं तपदी। जिहड़े पहाड़ ने वो ज़्यादा तपदे ने, रेत ज़्यादा तपदी है, पानी जिहड़ा है समुंदर जिहड़ा है वो इन्ना नहीं तपदा, ठीक है। इसी तरह जिहड़ा मारूथल इलाका है ज़्यादा तपेगा तो जिहड़ा जंगल इलाका होएगा जिथे रुख बड़े होणगे वो ज़्यादा नहीं तपेगा, ठीक है। सो इस तरह थोड़े बहुत जिहड़े हैगे ने फर्क हैगे ने। इसी तरह जिहड़ा धरती के ध्रुव वाले इलाके ने नॉर्थ पोल साउथ पोल वो घट तपदे ने, जिहड़ा भूमध रेखा वाला इलाका है इक्वेटर वाला इलाका है इक्वेटेरियल रीजन हैगा वो ज़्यादा तपदा है। सो इस करके ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਈਵਨ ਜਾਂ ਅਨਈਕੁਅਲ ਅਰਥਾਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। फिर दी सेंटर ऑफ अ साइक्लोन साइक्लोन का मतलब चक्रवात दे ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਨ ਨੂੰ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ। क्वेश्चन नंबर 2 कहते राइट ट्रू और फॉल्स। बच्चों स्टेटमेंट दी हुई कथन दिते हुए हैं, ये चो कुछ कथन सही ने कुछ गलत ने। तो जे सानू लैसन समझे असी पढ़िया दाना तो वो नोट्स वगैरह असी समझ ले ने जिहदे वीडियो असी अलग बनावांगे सो फिर सानू इन्हां दा जवाब देना बड़ा सौखा हो जाएगा। अ बाईसाइकिल ट्यूब एक्सपैंड्स वैन वी फिल एयर इन इट। ए ट्रू है, गल सच्ची है। ए तो बच्चे सारे जानते हैं, असी सारे ने साइकिलां चलाइयां चलाते भी है। तो जो हवा घट जाती असी पंप के नाल हवा भरते हैं तो जिहड़े हवा दे नाल पंप भरते हैं तो ट्यूब जिहड़ी है वो एक्सपैंड हो जाती, फैल जाती है, फुल जाती है। सो बाईसाइकिल की ट्यूब फुल जाती है वैन वी फिल एयर इन इट, जदों असीं इहदे हवा भरते हैं। सो यह बच्चों गल हैगी ट्रू, ठीक है। फिर दूजा हैगा एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो प्रैशर टू हाई प्रैशर। यह गल फॉल्स है, गलत हैगी है बच्चों। इन्हूं उल्टा कर दो क्योंकि एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रैशर टू लो प्रैशर। जे मैं कहां भी यह स्टेटमेंट फॉल्स हैगी है तो सही करो तो सही करने का तरीका की है, हाई कट के लो की थां लिख दो तो हाई कट के यदी थां लो लिख दो। हाई नू लो ते ले आओ, लो नू हाई ते ले आओ, फिर स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, सच्ची। सो याद रखना
एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रैशर टू लो प्रैशर, ना कि लो प्रैशर टू हाई प्रैशर। जिद्दां बच्चों याद रखना है, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਚਾ ਮੈਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਚਾ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਤੋਂ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਤਲ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਿੰਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। The speed of wind can be measured by an instrument called anemometer। ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਥੰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਤਾ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟਨ, LIGHTEN, ਲਾਈਟਨ ਬਣਦਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ। ਅਰਥਾਤ ਥੰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਏ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਥੰਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਜ। ਸੋ ਥੰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਗਨੋਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲੋਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗਸ। ਵਾਰਨਿੰਗ मैंने ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਾਈਕਲੋਨ मैंने ਚੱਕਰਵਾਤ, ਇਗਨੋਰ मैंने ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਵੇ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਏਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹਵਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਾਈਂਗ ਅ ਕਾਈਟ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਤੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਏਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਫਲਾਈਂਗ ਏਅਰ ਇਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਫਿਲਿੰਗ ਏਅਰ ਇਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਟਿਊਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਊਬ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਿੰਗ ਏਅਰ ਇਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਟਿਊਬ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਿੰਗ ਏਅਰ ਇਨ ਬੈਲੂਨ, ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ ਕਿਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਚਲੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੌਟ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ, ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ ਏਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹੌਟ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ ਦੈਨ ਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੂਵਿੰਗ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿੰਡ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਕਲੋਨ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਸਟਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਵਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मोशन इन एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, अगे चलिए। फिर आ गया अगला, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। कहते इन्हां चों हवा दा किहड़ा गुण है, मतलब कि हवा दी किहड़ी खूबी है। एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, कि हवा ठंडे कीतियां फैलदी है। नहीं नहीं बच्चों, ये तो गलत है, ਇਹਦਾ गुण है ही नहीं। हवा ते ठंडे कीतियां सुंगड़दी है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। सो ਇਹ गलत है। फिर कहते कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, ਇਹ ਵੀ गलत है। कहते भी गर्म कीतियां हवा सुंगड़दी है। नहीं जी नहीं, गर्म कीतियां ते हवा फैलदी है।
फिर कहते एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, देखो ऐ सही है, एक्सपैंड्स मैंने फैलदी है, फुलदी है, ऑन हीटिंग गर्म कीतियां हवा फैलदी है। सो ए प्रॉपर्टी ऑफ एयर है, सो इतने ठीक हो गया। सो ए नन ऑफ दी अबव ते बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दी अबव मतलब कि तिन्ना चो कोई भी नहीं, ए तो नहीं हैगा, ए नहीं हैगा, पर ए हैगा, सो नन ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कहते विंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ए बच्चों ਅਸੀਂ पढ़िया पहले भी, पहले सवाल च अनईवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मैं तुहानूं दस्सिया ना, जी लैंड है, धरती है, वो ज़्यादा तपदी है, पर समुद्र का पानी, नदियां का पानी, तलावां का पानी ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं तपदा। सो अनईवन हीटिंग अर्थात जिसले सूरज की किरणा डिगदियां, तुसीं देखो गर्मियों में बच्चों तुसीं तलाऽ 'च हत्थ पाओ, तुहानूं पानी ठंडा जापेगा, तुसीं वो 'च पैर पाओ, तुहाडे पैर नहीं तपणगे, पर ਉਹੀ पैर तुसीं जेठ हाड़ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ जून जुलाई 'ਚ नंगे पैर ਨੂੰ ਉਹਦੇ किनारे ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ਬਰਾਬਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਈਵਨ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸਹੀ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੰਡਸ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਗਰਜ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਟੋਰਨੈਡੋ ਜਿਹਨੂੰ ਝੱਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਤਿੰਨੋਂ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮਸ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਅੱਖ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲੋਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਟੋਰਨੇਡੋ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਨਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੁੱਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੋ ਹੈਗਾ ਟੋਰਨੇਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ की गुब्बारा फुला रही है, तो गुब्बारा फुल गया। सो है एयर एग्जर्ट्स प्रैशर, गुब्बारा फुलाना ਇਹ किस चीज़ का उदाहरण है, एयर एग्जर्ट्स प्रैशर। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਬਾਰਾ ਲਮਕਾਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਬਾਰਾ ਲਮਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਗਦੀ ਹਵਾ, ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿੰਡ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵਗ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕਾਜ਼ਿਸ ਰਿਡਿਊਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇਨਫਲੇਟਿਡ ਬੈਲੂਨ। ਇਨਫਲੇਟਿਡ ਮੈਨੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ 에ਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ 에ਅਰ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ 에ਅਰ ਜਾਂ ਹੌਟ 에ਅਰ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹਲਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਟ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਟਰ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਰੀਜਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, ਰੀਜਨ ਮਾਨੇ ਇਲਾਕਾ, ਅਰਥ ਮਾਨੇ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਗੈਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ, ਗਰਮੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਗੈਟਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਦੀ सन, ठीक है। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਵਿਚ ਵਿੰਡਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਰੇਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੰਡਸ। ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਓ 100 'ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
सो नेम द इंस्ट्रूमेंट अर्थात उस यंत्र का नाम लिखो किहड़ा फॉर मैजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। हवा की गति ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ यंत्र का नाम लिखो तो बच्चों का नाम है एनीमोमीटर। सो इदा लिख देना पहले एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे पहले 5 सवाल चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज दे। बाकी रहिंदे सवाल जिहड़े ने वो अगले वीडियोज़ विच करांगे। सो तुसीं इसी तरह नेम नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो ते अगले वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। रब रखा। थैंक यू वेरी मच।